Hello everyone. So in this video we will see thyroid gland. Okay. So thyroid gland, for your surprise, it is the largest endocrine gland in the entire human body. So நம்ம bodyல நிறைய endocrine glands இருக்கு. அதுல இருக்கிறதுலே largest ஆன endocrine gland வந்து this thyroid gland. இது எங்க மேம் இருக்கு thyroid gland அப்படினா we know that இங்க நமக்கு ரெண்டு பைப் இருக்குலமா, ஒன்னு foot pipe இன்னொன்னு wind pipe. So wind pipe ஓட நேம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், trachea அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா. So trachea, இப்போ இதுதான் trachea அப்படினா trachea ஓட either side, அதாவது இந்த side which means trachea middle இருக்கும். trachea ஓட both the sides ல என்ன locate ஆயிருக்கும் அப்படினா this thyroid gland. So இந்த பக்கம் சென்டர்ல போற டியூப் வந்து trachea. So trachea ஓட either sides ல present ஆயிருக்கிற இந்த thyroid gland, இந்த ரெண்டு portions, ரெண்டு lobes, இது lobe 1, இது lobe 2. இந்த ரெண்டு lobes-யும் கனெக்ட் பண்றது ஒரு connective tissue. அந்த connective tissue-க்கு பேர் என்ன அப்படினா isthmus. What is isthmus? Isthmus is a connective tissue which connects two lobes of the thyroid gland. So we came to know that thyroid gland contains two different lobes. And what is the weight of thyroid gland? நம்ம சொன்ன largest gland அப்படினு சொன்னோம். அப்போ அதோட weight எவ்வளவு மேம்? ஒரு 10 kg இருக்குமா, 15 kg இருக்குமானா? No, அதோட weight வந்து just 25 grams. 25 grams அப்படிங்கிறது it is very less, right? And the shape, அதோட shape பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படினா it looks like H. ஏன் H? Because இந்த பக்கம் ஒரு கோடு, இந்த பக்கம் ஒரு கோடு, சென்டர்ல ஒரு லைன் போட்ட மாதிரி H மாதிரியான ஷேப் இருக்கிறதுனால இத நம்ம வந்து H shaped gland அப்படினு சொல்றோம். இல்லனா butterfly shaped gland ன்னு சொல்றோம். நல்லா பாருங்க, butterfly மாதிரி தெரியும். சோ அதனால butterfly shaped gland ன்னு சொல்றோம். இது வந்து bilobed, which means ரெண்டு lobes இருக்கு located on the either side of trachea. And if you take the anatomy of thyroid gland, ஒருவேளை இதுதான் thyroid gland அப்படினா இந்த thyroid gland கட் பண்ணி அதோட anatomy நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா அதுல ரெண்டு செல்ஸ் இருக்கு கண்ணா. ஒன்னு follicular cells, இன்னொன்னு parafollicular cells. NCERT ல நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க. உங்களோட சப்போஸ் மெட்ரிக் ஸ்டூடண்ட்ஸா இருந்தாலும் உங்க புக்ல நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க. பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படினா thyroid glandல ரெண்டு செல்ஸ் பிரசன்ட்டா இருக்கு. ஒன்னு follicular cells, இன்னொன்னு parafollicular cells. Okay, follicular cells நீங்க என்ன எழுதணும்? ஒன்னு follicular cells, follicular, and another one is parafollicular cells. அதாவது folliclesக்கு வெளியில present ஆயிருக்கிறது என்னது? Parafollicular cells. So thyroid gland anatomy-ல ரெண்டு different types of cells இருக்கு. இந்த cells இருக்கு இல்லையா, இந்த yellow கலர்ல நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இதுதான் thyroid follicle. Let us take, this is one thyroid follicle. இந்த thyroid follicle present ஆயிருக்கிறது எல்லாமே follicular cells. folliclesக்கு வெளியில blue கலர்ல நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த cells வந்து parafollicular cells. So thyroid anatomy எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it contains follicles. What is stromal tissue அப்படின்னா body tissue. stroma அப்படினாலே body, அதோட main portion வந்து stromal tissue-வால இருக்கும். அங்க வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா follicular cells இருக்கும். each follicle has a acinar cells, which means அந்த cluster of cells தான் நம்ம acinar cells அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு follicle-குள்ளேயுமே நமக்கு ஒரு colloidal nature இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும். அதுல தான் நமக்கு என்ன present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா inactive thyroglobulin, which means it will be later it will be converted into a active thyroxine. So inactive form will be present in the colloid. colloid எங்க இருக்குன்னா inside each and every follicles. Okay, so ஒரு thyroid follicle-குள்ள இருக்கிற substance-க்கு பேரு colloid. Okay, this is the anatomy of thyroid gland. Next, if you see the hormone secreted by thyroid gland, very important. thyroid gland secrete பண்ற hormones எந்த அளவுக்கு important அப்படின்னா, if you take a frog வந்து நீங்க தண்ணில பார்த்திருக்கீங்களா? தண்ணில பாக்கும்போது வந்து tadpole அப்படினு சொல்லுவோம், மீன் மாதிரி இருக்கும். அதே லேண்டுக்கு வரும்போது வந்து அது ஒரு adult frog-ஆ மாறும்போது அதோட ஷேப், ஸ்ட்ரக்சர், anatomy எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? சோ ஒரு tadpole எப்படி adult frog-ஆ மாறுது அப்படினா due to a changes happening in the physical body itself, metamorphosis அப்படினு சொல்லுவோம். மீன் மாதிரி இருக்கிற குட்டி தவளை வந்து வெளியில வந்து ஒரு என்டையரா டிஃபரண்ட் ஷேப்பா மாறதுக்கு எந்த ஹார்மோன் காரணம் அப்படினு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா தைராக்சின். அது எப்படி மேம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா, சப்போஸ் இந்த tadpole இருக்கிற thyroid gland நம்ம எடுத்துறோம், தைராக்சின் ஹார்மோனை நம்ம எடுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த tadpole adult form of frog-க்கு மாறவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தைராக்சின் ஹார்மோன் அப்படின்றது நம்ம பாடியில மென்டல் growth, physical growth, sexual growth எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக, மோர் ஓவர் நம்மளோட பேசல்
metabolic rate daily நம்மளோட எனர்ஜி லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறது தைராக்சின் ஹார்மோனுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தைராக்சின் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுற செல்ஸ் யார் அப்படின்னா ஃபாலிகுலார் செல்ஸ். இப்போ தான் பார்த்தோம் தைராய்டு அனாட்டமியில் நிறைய ஃபாலிகுலார் செல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கிற ஃபாலிகுலார் செல்ஸ் தான் என்ன செக்ரீட் பண்ணுது, தைராக்சின் அப்படின்ற ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது. இன்னொரு செல் பார்த்தோம் இல்லையா, பாராஃபாலிகுலார் செல்ஸ் அப்படின்னு. இந்த செல் செக்ரீட் பண்ணுற ஹார்மோனுக்கு பேர் தைரோகால்சிட்டோனின். இதோட ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் வித் இட்ஸ் டிஸார்டர்ஸ். ஓகே, நவ் இட் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டட் பை இந்த ரெண்டு ஹார்மோனையும் செக்ரீஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது யார் மேம் அப்படின்னு கேட்டால் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இருக்குல்லமா, மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்லேருந்து வர தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். TSHனா என்ன கண்ணா, தைராய்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன். அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன, தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். ஓகே, சப்போஸ் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அதில் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன், நீங்கள் பார்க்கலாம். பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், வாட் இஸ் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், அதில் நான் வந்து 3 லோப் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதில் மேஜராக 2 லோப் இருக்கும், ஆன்டீரியர் லோப் அண்ட் போஸ்டீரியர் லோப். ஓகே மேம், இந்த ஹார்மோனை எந்த லோப் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா anterior lobe of pituitary gland secretes which hormone, thyroid stimulating hormone. Very important because இந்த ஹார்மோன் இருந்தால் தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் வந்து thyroid gland synthesize பண்ணும். These two hormones are synthesized by what? Synthesized by thyroid gland. இப்போதான் பார்த்தோம் 25 grams இருக்கும், butterfly shaped gland, hatch shaped gland, connected on the present on both the sides of trachea, அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த thyroid gland secrete பண்ணுறதா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் அதோட நேச்சர் என்ன மாதிரியான ஹார்மோன் அப்படின்னா இட் இஸ் an amine ஹார்மோன். ஏன் மேம் அப்படி சொல்கிறீங்க, அப்போ வேறு என்ன மாதிரியான நேச்சர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டீனேஷியஸ் ஹார்மோன் இருக்குது, லிப்பிட் நேச்சர் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது, ஸ்டீராய்ட்ஸ், ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டீரோன் which means ஸ்டீராய்டு நேச்சர் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. அமைன், இந்த ஹார்மோன் வந்து என்னன்னா அமைனோ ஆசிட் இருக்கிற, அமைனோ ஆசிடை உள்ள வச்சிருக்கிற அமைன் நேச்சர் கொண்ட ஹார்மோன். அதனால தான் இதை வந்து நம்ம அமைன் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்ன அமைனோ ஆசிட் மேம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைரோசின் அப்படின்ற அமைனோ ஆசிட் ப்ளஸ் அயோடின். அயோடினோட பர்சன்டேஜ் பாருங்கள், இட் இஸ் மோர் தென் 50%. ஒரு ஹார்மோனில் 50% அதிகமாக என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அயோடின். அயோடின் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற சால்ட் இருக்குல்ல கண்ணா, டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் போடுறாங்க இல்லையா, அயோடைஸ்டு சால்ட் அப்படின்னு போடுறாங்க இல்லையா, நம்ம குடிக்கிற வாட்டர், சால்ட், இதுலேருந்து தான் நமக்கு அயோடின் கிடைக்கும். ப்ராப்பரான அயோடின் கிடைக்கல அப்படின்னா தைராக்சினோட ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அயோடின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள், உங்களோட சால்ட் பேக்கெட்டில் பின்னாடி அயோடைஸ்டு சால்ட் இருக்கான்னு. ஏன் அப்படின்னா அயோடின் இருந்தால் தான் என்ன ஹார்மோன் செக்ரெட் ஆகும், தைராக்சின் ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோனுக்கு 2 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, ஒன்று T3 ஃபார்ம், இன்னொன்று T4 ஃபார்ம். ஸோ மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறது T4 ஃபார்ம், அதை தான் நம்ம தைராக்சின் சொல்கிறோம். ஏன் அந்த T4 அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் ஹியர் யூ சி 4 tetra iodothyronine. Tetra iodothyronine major form is 90% it is present, and here if you see tri iodothyronine which is just only 10% in the body. Okay, so T3 form and T4 form are the different forms of thyroxine. In the next video I'll be discussing the functions of thyroxine and hypothyroidism, hyperthyroidism, all the things I'll be discussing in the next video. Please like the video and share the video to your best friends, and whoever you likes, you please share the video to your friends and subscribe to the channel. Thanks for watching.